हेलो स्टूडेंट्स। तो अज आप पढ़ांगे बच्चों 6वीं जमात का 9वां लैसन हड़प्पा सभ्यता। हाँ जी, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जिसनों कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांसा सभ्यता, कांसा युग, ब्रॉन्ज, तामर युग, ये सारे ही जड़े नाम ने ये हैगे ने बच्चों हड़प्पा सभ्यता दे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसनों सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, कांसा युग सभ्यता, तामर युग सभ्यता, ब्रॉन्ज वैली और सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सारे ही नाम किसदे ने बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता दे। ता भारती पुरातत्व विभाग है जड़ा, भारतीय पुरातत्व विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जड़ा, उसकी जिहड़ी है खोज हुई सी बच्चों 1861 दे विच, स्थापना कह लो, खोज कह लो, और किसने की सी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारतीय पुरातत्व विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिहड़ा कि इन्हां चीज़ां दा सर्वे करता है, इन्हां दी खोज करता है भारत दे विच पुराने इतिहासिक स्थानां दी। तां उस दी जिहड़ी स्थापना हुई सी 1861 विच, किसने की सी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और भारत दे विच हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता का जिहड़ा मेन खोज करता है उसका क्रेडिट जाता है बच्चों सर जॉन मार्शल नूं, जिहड़े कि इस विभाग के डायरैक्टर बन के आए सी 1902 दे विच। भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरैक्टर बने सी सर जॉन मार्शल, जिन्हां नूं क्रेडिट जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरां दी खोज करन दा। हाँ जी बच्चों, सर जॉन मार्शल जिहड़े कि डायरैक्टर बन के आए सी 1902 विच, और 1928 तक ये भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरैक्टर रहे। और इन्हां दी देख रेख दे विच ही, इन्हां दे टाइम दे विच ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जिहड़े कि दो प्रमुख केंद्र ने सिंधु घाटी की सभ्यता के, उन्हां दोनों की खोज हुई किस दे टाइम, सर जॉन मार्शल के टाइम। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई सी 1861, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अलेक्जेंडर कनिंघम ने की सी बच्चों। और हड़प्पा जिसकी खोज सब तो पहला हुई 1921 विच, हड़प्पा की खोज, और 1922 दे विच हुई मोहनजोदड़ो की खोज। और हड़प्पा की खोज की सी बच्चों दया राम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज की सी बच्चों राखल दास बनर्जी ने, RD बनर्जी, दयाराम साहनी। और हड़प्पा जड़ा है बच्चों रावी नदी के किनारे ते, और मोहनजोदड़ो है बच्चों सिंध नदी के किनारे ते। हाँ जी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो मेन जड़े केंद्र ने सिंधु घाटी की सभ्यता के। तो उन्होंने दोनों की खोज हुई सी किस टाइम में, जदों सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरैक्टर सी। खोज की सी हड़प्पा दया, हड़प्पा दया 1921, यानी कि हड़प्पा की खोज सब तो पहला हुई सी। मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 विच, और ये की सी राखल दास बनर्जी ने। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। हड़प्पा केड़ी नदी के किनारे स्थित है बच्चों, रावी, और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो दोनों ही स्थान जड़े ने होनो पाकिस्तान दे विच ने। मिंटगुमरी पाकिस्तान के मिंटगुमरी जिले दे विच वो है हड़प्पा, और लड़काना जिले दे विच है मोहनजोदड़ो।
ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੜੱਪਾ। ਔਰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੜਕਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਹੜੱਪਾ ਔਰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ। ਹੜੱਪਾ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ 1921 ਵਿੱਚ ਦਇਆਰਾਮ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ 1922 ਵਿੱਚ ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੜੱਪਾ, ਔਰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਹੈ ਲੜਕਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇੰਟਰੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜੱਪਾ ਔਰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਜ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ? ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਦਜਲਾ ਅਤੇ ਫਰਾਤ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹਵਾਂਗ ਹੋ, ਕਾਂਗਸੀ, ਹਵਾਂਗ ਹੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸਰ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ? ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਸਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹਵਾਂਗ ਹੋ, ਕਿਆਂਗ, ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਫੈਲੀ, ਚੀਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ। ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਦੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਸੀ? ਦਜਲਾ ਅਤੇ ਫਰਾਤ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਾਂਸਾ ਯੁੱਗ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਹੜੱਪਾ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ। ਹਵਾਂਗੋ, ਕਿਆਂਗ ਤੇ ਹੰਗਸੀ ਨਦੀਆਂ, ਯੰਗਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਚੀਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬੱਚੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 BC ਤੱਕ, ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ 2500 ਤੋਂ 1700 BC ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਸਾ ਪੂਰਵ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3000 BC ਤੋਂ 1900 BC ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1700 BC ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਕਾਂਸਾ ਯੁੱਗ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੇਨ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਲ ਬਨਾਵਲੀ, ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ।
ਕਾਲੀ ਬੰਗਨ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਥਲ ਧੋਲਾਵੀਰਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਘੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ, ਸੰਘੋਲ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਹੀੜਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਨੇਤ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਘੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ, ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਪੜ ਜਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਰੂਪਨਗਰ, ਰੋਪੜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਹੀੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੁਨੇਤ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਥਲ ਧੋਲਾਵੀਰਾ। ਲੋਥਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੋਰਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਲੋਥਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ। ਕਾਲੀ ਬੰਗਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਔਰ ਬਨਾਵਲੀ। ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਆ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੋ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਪੁੱਛੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੋ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੋ। ਸਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ? ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ 1922 ਵਿੱਚ। ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ 2-4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ 1922 ਵਿੱਚ। ਕੀਤੀ ਕਿਸਨੇ ਸੀ? ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਹ? ਸਿੰਧ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਊਂਡ ਆਫ ਡੈਡ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੀਲਾ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੀਲਾ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਨਖਲਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਨੂੰ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਨਖਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ?
ਕਾਂਸਾ ਧਾਤੂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਆ ਕੁਝ 4-5 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ 1922 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੜਕਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, RD ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ। ਮਾਊਂਡ ਆਫ ਡੈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੀਲਾ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਨਕਲੀ ਸਥਾਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ। ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸੇ ਦੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚੋ? ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਫ, ਆਰਥਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਲਾਈਫ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਲਾ, ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲਿਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।